There are certain steps that we should follow for publishing an academic writing. Or to write a scientific essay, systematic essay, we have to follow certain pattern, isn't it? Which is prescribed in the Patterns for College Writing. हाम्रो यो Patterns for College Writing भन्ने बुकमा यो विषयमा डिटेलमा जानकारी गराइएको छ. And for the students of BA, BBS, BHM and many more faculties, this is going to be very important topic. र त्यो बाहेक यदि हामी कोही पनि एकाडेमिक राइटिङ पब्लिश गर्न सोच्दै छौं, पत्रिकामा अथवा न्यूजपेपरहरुमा आर्टिकल्सहरु पब्लिश गर्न खोज्दै छौं भने yes, of course, this video is going to be very very important for us. So welcome to our channel if you are watching for the first time. अनि यदि तपाईले आजसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने don't forget to subscribe our channel. अनि भिडियो लाइक गर्नु होला. तपाई जस्तै तपाईका साथीहरुलाई पनि यो भिडियो हेल्पफुल हुन सक्छ. Don't forget to share this video among your friends. Okay, so without any delay, let's directly go to the video. Today we are going to discuss about drafting, editing and proofreading. Three very crucial topics that you must have to understand before being a successful writer. Alright, let's see what are the things that we are going to discuss in today's class. So the first thing that we are going to discuss is, alright, drafting. के हो त drafting भनेको? And how to do drafting, isn't it? This is the topic to be discussed today. So let's see what is drafting. So the first point says drafting is one of the most important processes of writing. Okay, or let's say it is also considered as the second formal stage of writing. First मा के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले आइडियाजहरुलाई जेनेरेट गरेर एउटा ड्राफ्ट क्रिएट गरेको छ हो. आइडियाजहरुलाई जेनेरेट गरेर लेखिएको छ र त्यो लेखेको राइटिङलाई अब एउटा शेप दिनु पर्यो, फर्म्याट दिनु पर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ अब एउटा complete package बनाउनु पर्यो भने now we need the help of drafting, or let's say we have to do drafting. Okay, so here all those generated ideas भनेको हामीले क्लस्टरिङ गर्यौं होला, ब्रेनस्टर्मिङ गर्यौं होला, कति धेरै टेक्निकहरु हैन, यो सम्बन्धी डिटेलको भिडियो आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यहाँबाट जेनेरेट गरिएका आइडियाजहरु जो चाहिँ हाम्रो प्री राइटिङ लेभलमा, or let's say the ideas that were generated during the pre-writing activities are written in a specific format, or let's say are given a shape. That is called drafting. Okay, pre-writing activities मा जति पनि इन्फर्मेसन हामीले ग्यादर गर्यौं त्यो ग्यादर गरेको इन्फर्मेसन्सहरुलाई एक्युमुलेट गरेर एकै ठाउँमा राखेर एउटा चाहिँ डिजाइन दिने कामलाई हामीले ड्राफ्टिङ भन्दो रहेछौं, isn't it? Okay, so अब यसमा के हुन्छ भने the writer keeps his thoughts, ideas, beliefs, values, assumptions, facts, details, examples and supporting materials in a complete thought. Okay, यिनीहरुलाई चाहिँ एउटा complete thought को रूपमा राखिएको हुन्छ in the form of sentences and paragraphs. Okay, र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि organized form आइडियाजहरु आउँछ so that it becomes easier for us to understand the topic. Okay, त्यसले गर्दाखेरि the writer does this, okay, on the basis of the ideas that he or she has discussed in pre-writing activities, or let's say collected in the pre-writing activities. Okay, त्यस्तै गरेर अब यो during the drafting, अब ड्राफ्टिङ गर्दा गर्दै चाहिँ के हुन्छ अरे भने, okay, the writer composes introduction, okay, similar to that body and paragraph as well, or let's say conclusion as well. त्यही form भएको हुन्छ. Okay, while making a draft the writer creates introduction, body and conclusion. अब introduction मा के कुरा इन्क्लुड गर्ने, body मा के कुरा इन्क्लुड गर्ने र conclusion मा के कुरा इन्क्लुड गर्ने, that are already discussed, isn't it? Okay, so after that अब के हुन्छ भने at the end of this particular step of writing process, the writer will develop a
कम्प्लिट रफ ड्राफ्ट एउटा चाहिँ कम्प्लिट थीम भएको आइडिया भएको ड्राफ्टलाई जेनेरेट गर्छ ओके सो नाउ लेट्स सी मोर अबाउट इट ओके अझ हेर्नुस् एकचोटि ओके सो द ड्राफ्ट or let's say the process of drafting is simply a piece of writing that begins with the analysis of pre-writing activities which means तपाईले pre-writing activities को बेलामा brainstorming गर्नुभयो क्लस्टरिङ गर्नुभयो अथवा त्यहाँ जति पनि टेक्निक्सहरु हामीले अलरेडी डिस्कस गरेको छ मैले अघि भने लिंक माथि छ प्लेलिस्ट बनाएको छ you can visit the playlist and you can read from there है त त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो pre-writing activities मा okay भाका कुराहरुलाई एनालिसिस गर्ने what are the things to be added and what are the things to be removed are detailedly analyzed and written in the draft okay similarly okay यसले चाहिँ के गर्न खोजेको हुन्छ भने अथरले okay उले चाहिँ के गर्न खोजेको हुन्छ भने त्यो प्री राइटिङ एक्टिभिटीज को बेलामा जति पनि आइडियाजहरु जेनेरेट भएको हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ एउटा कम्प्लिट थट बनाउन कोसिस गरेको हुन्छ र यसमा उले के गर्छ भन्दैदेखि he narrows the focus on the topic or paragraph by identifying a purpose of the piece मैले यो किन लेख्दै छु why am I writing this particular piece भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ डिटेलमा इन्फर्मेसन यहीबाट पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि this is a very systematic way of organizing the pre-writing activities drafting भनेको के रहेछ systematic way of organizing the ideas that were generated during the pre-writing activities okay त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो फर्स्ट ड्राफ्टलाई चाहिँ we can also assume is the rough organization of the data that are already discussed in the pre-writing activities तर अब ड्राफ्टिङले चाहिँ के गर्छ भने ओके ड्राफ्टिङ enables the writer to make or let's say to compose a fine piece of writing okay यति कुरा गर्नको लागि चाहिँ ड्राफ्टिङले हेल्प गर्छ alright now let's move to the next one and the next one is editing अब हामीले ड्राफ्टिङ गरियो भनेको टेन्टेटिभली एउटा एसे or राइटिङ त क्रिएट गरियो त्यसो भए अब हामीले त्यो चाहिँ प्री राइटिङ एक्टिभिटीज को आइडियाजहरुलाई ओके प्री राइटिङ एक्टिभिटीज को आइडियाहरुलाई यसो एउटा चाहिँ एसेको फर्मेट दिने बित्तिकै does it become a complete essay or let's say does it give does it enable us to understand the intended meaning of the author or can we get accurate meaning out of it no there might be various problems there might be various errors there might be various problems so those problems are solved okay there might be the errors related to grammar punctuation and even the content itself isn't it so all these things are worked during the process of editing so let's see what we do during the editing process alright so हामीले के गर्यौं अघि हामीले ड्राफ्टिङ सम्म आइपुग्दाखेरि एउटा प्रपर एउटा फर्मेट क्रिएट गर्यौं isn't it र अब once the format is created अब हामीले के गर्नुपर्छ we have to start editing किनभने तपाईले कुनै कुरा लेख्नुभयो र त्यसलाई डाइरेक्टली ऑडियन्समा पठाइदिनु भयो भने you will have a chance to get negative criticism isn't it तपाईले नेगेटिभ क्रिटिसिजम चाहिँ भेट्ने सम्भावना बढी भन्दा बढी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि we must have to go through the process of editing हामीले एडिटिङको प्रोसेसमा त जानै पर्छ अब एडिटिङको प्रोसेसमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा रफ जुन ड्राफ्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एडिट गरिन्छ ओके र एडिट भनेको इट्स नट अ फाइनल प्रोसेस यु नीड टु रिमेम्बर इट ओके एडिटिङ फाइनल प्रोसेस हुँदै हैन एडिटिङ हैज लट्स अफ प्रोसेसेस इट्स अ कन्टिन्युअस प्रोसेस जसरी हाम्रो लर्निङ कन्टिन्युअस प्रोसेस हुन्छ नि हो एडिटिङ पनि until and unless it gets published यो पनि के हुन्छ कन्टिन्युअसली एडिट हुँदै जान्छ र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि we can find errors we can find mistakes we can find problems and we can work to solve it isn't it हो हामीले त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं त्यसले गर्दाखेरि जस्तै अब तपाईले चाहिँ एडिट गर्दाखेरि के कुरा हेर्ने त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा कन्टेन्ट त हेर्नु परिगयो isn't it apart from that अब now you have to be focused on spelling punctuation capitalization or small isn't it capitalization or smallization of letters त्यस्तै गरेर formatting paragraphहरुको फर्मेट एउटा अलाइनमेन्टहरु मिलेको छ कि छैन indentation
एन्ड सो अन ओके यो कुराहरू तपाईले एडिटिङ फेजमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र के गर्नुपर्छ भने जहिल्यै पनि एडिटिङ मस्ट बी डन भेरी थोरोली ओके एकदमै सिरियसली र केयरफुल्ली एडिटिङ गरिएको हुनुपर्छ इजन्ट इट ओके त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने ओके वी हैव टु क्रिएट अ चेकलिस्ट or let's say we can create a checklist for correcting the error la today I will be checking the spelling of my writing एउटा checklist बनाउने next day I will check the punctuation marks next day I will check the indentation and so on हैन हामीले त्यो तरिकाले एडिटिङलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गरेर अथवा लिस्टिङ आउट गरेर पनि हामीले त्यसलाई चेकलिस्ट बनाएर त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं दिस इज अनदर प्रोसेस र त्यस्तै गरेर ओके अब यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो राइटिङलाई हामीलाई नै म्याच्योर बनाउँछ आवर राइटिङ मेक्स अस म्याच्योर्ड हैन सुरुमा लेख्दा हामी बच्चा हुन्छ भने त्यसलाई एडिटिङ गर्दै जाँदाखेरि वी स्टार्ट गेटिङ म्याच्योर्ड एन्ड म्याच्योर्ड एन्ड म्याच्योर्ड ओके त्यसले गर्दाखेरि if we read it again and if we rewrite it then there is a less chance of making mistakes or committing mistakes okay त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो प्रोसेस एउटा चेकलिस्ट बनाएर एडिटिङ गर्न थाल्यो भने writing becomes wonderful isn't it okay so this is the process of editing अब एडिट पनि गरियो isn't it अब त्यसो भएदेखि त फाइनली हेर्नु पर्यो नि त कन्टेन्ट पनि हेरियो फर्म पनि हेरियो अलाइनमेन्ट पनि हेरियो एभ्रीथिङ हेरियो स्पेलिङ्स एभ्रीथिङ वी हैव चेक्ड त्यतिले मात्रै हुन्छ र isn't it there might come other types of problem as well and those problems are solved through proofreading okay त्यसो भए हामी proofreading मा के गर्छौं त ल हेर्नुस् त proofreading ले चाहिँ के गर्छ रिडिङ आवर डकुमेन्ट ओके हामीले त्यो डकुमेन्टलाई रिडिङ गर्छौं नम्बर 1 प्रुफरिडिङ मा पढ्ने पोइन्ट नम्बर 1 नेक्स्ट वान भनेको के हो टाइपोग्राफिकल एरर्स हामीले टाइप गर्दा गर्दै केही कुराहरू एरर भएको हुन सक्छ त्यसलाई पनि हेर्छौं ग्रामेटिकल स्पेलिङ एरर्सहरुलाई चेक गर्ने काम हामीले प्रुफरिडिङ मा गर्छौं त्यस्तै गरेर इट इज कन्सिडर्ड एज द लास्ट स्टेप अफ योर राइटिङ ओके तपाईको राइटिङको लास्ट स्टेप भनेकै प्रुफरिडिङ हो र यो चाहिँ कहिले गरिन्छ भन्दाखेरि टु सेन्ड फर द पब्लिकेसन ओके कुनै पनि कुरालाई पब्लिश अथवा यो चाहिँ कुनै पनि एउटा एकाडेमिक सेक्टरमा हाम्रो राइटिङलाई सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि यो काम गरिन्छ ओके सो यसले के भनेको छ भने ओके जस्तो हामीले सबै खालका म्याटरहरुलाई करेक्सन गर्दै गर्दै गइयो भने अब हामीले कन्टेन्ट साइटेसन हाम्रो प्रुफरिडिङ गर्दाखेरि हाम्रो एकाडेमिक राइटिङमा साइटेसन प्लेज अ भेरी क्रुशियल रोल साइटेसन भनेको थाहा छ प्लेजियरिजमबाट बच्ने एउटा उपाय भनेको तपाईले कसको वर्कबाट केही कुरो सापटी लिनु भएको छ अथवा तपाईले केही कुरा चाहिँ आफ्नो राइटिङमा इन्क्लुड गर्नु भएको छ भने यु मस्ट हैव टु एक्नोलेज हो त्यो एक्नोलेज गर्दाखेरि अब तपाईले साइटेसनको हेल्प लिनु पर्छ ओके त्यो साइटेसनको हेल्प लिने प्रोसेस पनि हामीले प्रुफरिडिङमै गर्छौं ओके त्यसले गर्दाखेरि अब यसले के गर्छ इट मेक्स यु भेरी मच केयरफुल रिगार्डिङ the viewing or let's say reading of the text okay र अब यो प्रोसेस भनेको it seems to be quite tedious isn't it हो तर पनि we have to do it and proofreading कसरी गर्ने there are certain process okay केही प्रोसेसहरु छ and that we are going to discuss now okay तपाईले कुनै पनि एकाडेमिक राइटिङलाई प्रुफरिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो नम्बरमा you have to detach or let's say you have to create a distance yourself from your work यो मैले लेखेको मेरोमा मिस्टेक छैन नो तपाई के हुनुपर्छ प्योरली एन ऑडियन्स हुनुपर्छ फर्स्ट पोइन्ट सेज सेकेन्ड पोइन्टमा के गरेको छ भने यु डोन्ट गो अन प्रुफरिडिङ एभ्री टाइम अ डे बिहान उठ्यो त्यही हेर्ने दिउँसो उठ्यो त्यही नो क्रिएट अ स्पेसिफिक टाइम टु proofread your document this is the second thing that you can do while doing proofreading number next is okay print a copy of your text print a copy of your document किनभने यो हाम्रो स्क्रिनमा देखिएको डकुमेन्टमा there might be lots of errors isn't it त्यसले गर्दाखेरि print a document and then do correction from there okay त्यस्तै गरेर okay कम्प्लिटली हामीले जस्तो ग्रामर र स्पेलिङमा मात्रै फोकस नहुने प्रुफरिडिङमा think of your content as well तपाईले दिएको डेटा रङ भएको हुन सक्छ तपाईले चाहिँ दिएको आर्गुमेन्टमा चाहिँ अलिकति केही प्रब्लम हुन सक्छ so that focus on it as well not only in the spelling punctuation and so on only त्यस्तै गरेर
डेभलप द ह्याबिट अफ रिडिङ योर टेक्स्ट लाउडली आवाज निकालेर पढ्यो भने के हुन्छ अरे थाहा छ आँखाले हेर्ने मुखले बोल्ने कानले सुन्ने सी 3 steps क्यान बी डन एट वन्स त्यसले गर्दाखेरि वाइल प्रुफ रिडिङ योर डकुमेन्ट ओके कुनै पनि डकुमेन्टलाई प्रुफ रिडिङ गर्दाखेरि लाउडली रिडिङ गर्ने त्यस्तै गरेर अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान टेल समबडी टु रिड योर टेक्स्ट किनभने हाम्रो बानी के हुन्छ अर्का गल्ती छिट्टो देख्छौँ अर्काको आँकको जुम्रो देख्छौँ हाम्रो आँकको त भुइँसी पनि देखिँदैन इजन्ट इट त्यसले गर्दाखेरि अर्को मान्छेलाई भने हाम्रो गल्ती फुत्ता 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 निकालिदिन सक्छ सो वी माइट गेट अ भेरी वन्डरफुल चान्स टु करेक्ट आवर राइटिङ ओके त्यस्तै गरेर हामीले ओके हाम्रो पेपरहरूलाई ब्याकवर्ड पल्टाउँदै 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 गएर चाहिँ चेक गर्दै जाने त्यस्तै गरेर ओके हामीले जहिल्यै पनि एउटा ब्ल्याङ्क पिस अफ पेपरलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ र ओके जस्तो एउटा कुनै पर्टिकुलर मिस्टेक गरियो भने हो त्यो मिस्टेक खालको त्यो नेचरको अर्को कुनै मिस्टेक्सहरू छ कि भनेर नोट डाउन गर्ने र त्यसलाई त्यही अनुसारले सल्भ गर्दै जाने ओके नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्राई करेक्टिङ अ सिंगल टाइप अफ एरर एट वन्स जस्तै म आज पढ्दाखेरि म स्पेलिङ मात्रै हेर्छु भने नाउ डोन्ट गो थ्रु अदर थिङ्स गो एन्ड चेकिङ द स्पेलिङ्स ओन्ली अब पङ्क्चुएसन मार्कर्स मात्रै चेक गर्नुहोस् ओके ग्रामर मात्रै चेक गर्नुहोस् कन्टेन्ट मात्रै चेक गर्नुहोस् त्यसो गर्यो भने one work at one time makes the work perfect, isn't it? त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर ओके अब तपाईले त्यति पनि गरिसकेपछि now tell somebody else to look after your document. तपाईको डकुमेन्टलाई एकचोटी अर्को मान्छेलाई हेर्न लगाउनुस्। And finally, okay, remember that proofreading is not just about minimizing the error but also to get lots of ideas about the writing that you have made. Okay, so that's all. Thank you very much for your wonderful time. Most probably you might have got the content that I was intending to tell. मैले दिन के खोजेको थिएँ त्यो तपाईले पाइसक्नु भएको छ। ब्याचलर फर्स्ट इयर को लागि यो तीनवटाहरु भनेको फर सर्ट क्वेशन इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। यो आजको क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट 2 मार्क्स और 5 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि डोन्ट forget to watch this video again and again. दुईचोटी तीनचोटी हेर्नुस्, नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। You can note down the points that I have mentioned over here, हैन? अनि यदि तपाईलाई ट्युसन क्लासहरु केही चाहिएको छ भने you are free to contact me. Okay, directly. मेरो personal contact number I have given over here, Facebook detail I have given here, and YouTube detail तपाई YouTube मै हेर्दै हुनुहुन्छ त्यै पनि मैले दिएको छु। So don't forget to get connected with English Guru Nepal. Thank you for watching. We will meet in our upcoming video with a brand new topic. Till then, have a nice time. Bye-bye.